Hallelujah. Hallelujah. God is a faithful God. നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനത്രേ. Great is his faithfulness. അവന്റെ വിശ്വസ്തത വളരെ വലുതാണ്. Amen. ആമേൻ. He is a loving God. അവൻ സ്നേഹമുള്ള ദൈവമത്രേ. Gracious Father. അവൻ കൃപാലു അത്രേ. Who is full of compassion and love. അവൻ നിറച്ചു സ്നേഹമുള്ളവനത്രേ. Amen. He is faithful to his promises. അവന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളോട് അവൻ വിശ്വസ്തനത്രേ. Amen. ആമേൻ. His plans for us is to prosper us. നമ്മെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവന്റെ പദ്ധതി. Not to harm us. നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല, but to give us good future and hope. നല്ല പ്രതീക്ഷയും നല്ല ഭാവിയും തരുവാനത്രേ. Amen. ആമേൻ. God who called us is a faithful God. നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനത്രേ. We may have to go through challenging times. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. But he is with us. അവൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. He will enable us to walk over waters. വെള്ളത്തിൻ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കുവാൻ അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. No fire can quench us. ഒരു തീക്കും നമ്മെ ഒതുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. He will walk through every situation victorious. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ജയത്തോടെ നാം നടക്കും. Hallelujah. 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 He will never leave us, never forsake us. അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. One day the Lord told Peter in the book of Acts, somewhere I can't remember exactly where the scripture is, but the Lord told Paul like this. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. Don't be afraid, continue speaking. ഭയപ്പെടരുത്, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. Praise the Lord. Amen. No one will harm you. ആരും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. I have many people for you in this city. ഈ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകരുണ്ട്. That's a word for us. Hallelujah. Be there. Hallelujah. 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 Be there. Keep with us. Hallelujah. Do not be afraid, Paul. പൗലോസേ, നീ ഭയപ്പെടരുത്. Thank you, Lord. You continue speaking. നീ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. You never stop speaking. സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നീ നിർത്തരുത്. I have many people for you in this city. ഈ പട്ടണത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി അനേകരുണ്ട്. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Do not be afraid. ഭയപ്പെടരുത്. He will never leave us, never forsake us. അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. Hallelujah. 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 I have many people for you in this city. ഈ ദൂതാണ്, ഈ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകരുണ്ട്. Amen. ആമേൻ. Yes. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 18:10. Yes. One night the Lord spoke to Paul in a vision and told him, ഒരു രാത്രി കർത്താവ് പൗലോസിനോട് ദർശനത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചു. don't be afraid. ഭയപ്പെടരുത്. Speak out. സംസാരിക്കുക. Don't be silent. ശാന്തനായിരിക്കരുത്. For I am with you. ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. No one will attack and harm you. ആരും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല, നിന്നെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. For many people in this city belongs to me. കാരണം ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള അനേകർ എന്റെ വകയാണ്. സ്തോത്രം. Amen. Hallelujah. The enemy's plan is to keep our mouth shut. പിശാചിന്റെ തന്ത്രം വായ അടപ്പിക്കാനാ. He will try to put some problem. We will, and he wants us to close our mouth and മിണ്ടാതിരിപ്പിക്കാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But the Lord is telling to speak out. കർത്താവ് പറയുന്നു സംസാരിക്കാനാ. Amen. Amen. In worship time, sometimes the enemy tried to put lot of thoughts so that we will keep our mouth shut. ആരാധനയെങ്കിൽ ശബ്ദം പുറത്തു വരാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പിശാച് പല തന്ത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. Amen. Amen. That is the time we should say praise the Lord. അന്നേരമാണ് praise the Lord പറയേണ്ടത്. When we don't feel like praising God, that is the right time to praise God. സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തോന്നാത്തപ്പോൾ വേണം സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ. Amen. Hallelujah. 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 Then we will see the breakthroughs happening in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ അന്നേരമാണ് കാണുന്നത്. When challenges came, man of God, Job said like this, blessed be the name of the Lord. വെല്ലുവിളികളുടെ മുമ്പിൽ യോബ് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. When apostles were in chains in the prison, that is the time they start worshiping the Lord. അപ്പോസ്തലന്മാർ കാരാഗൃഹത്തിൽ ബന്ധിതരായപ്പോഴാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയത്. Amen. When the situation around you is not favorable,
that is the time we need to praise and lift up the name of നിനക്ക് Jesus. ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാത്തപ്പോഴാണ് വിശ്വാസിയെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടത്. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will do wonders in your midst. നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. He will take ordinary people and make them do extraordinary things. സാധാരണ മനുഷ്യരെ എടുത്ത് അസാധാരണം ദൈവം ചെയ്യിക്കും. How many of you believe that? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. God is a faithful God. ദൈവം വിശ്വസ്തനത്രേ. This morning I was sharing with you about calling. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ വിളിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അല്പമായി സംസാരിച്ചു. How to fulfill God's call in our life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെ എങ്ങനെ പൂർണ്ണമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Amen. ആമേൻ. God has a great plan for each and every one of us. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ പദ്ധതി ദൈവത്തിനുണ്ട്. We are called with a high calling. വലിയ ഉന്നതമായ വിളി എത്രേ അത്. Amen. Amen. And we don't want to see some of his plans in our life. We want to see everything that is written about me. We want to see that fulfilled in our life. അവന്റെ പദ്ധതി അല്പമല്ല, പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. This is my prayer from the beginning. In the day I was born again, that is my prayer till today. Lord, I want to see all that you have kept in store for me. I want to see that happen in my life. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ എൻ്റെ ഏക പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് വേണ്ടി നീ കരുതിയിരിക്കുന്നത് പദ്ധതികളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി കാണിക്കണമേ എന്നത്രേ. My mother always tell me, when my grandmother told me, now when you were born itself, a lot of problems in your life. എൻ്റെ അമ്മയും അമ്മച്ചിയും പറഞ്ഞിട്ടാ നീ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നമാണ്. Amen. Hallelujah. The enemy knew that, this guy, he will do something for Jesus. ശത്രുവിന് അറിയാം ഇവനെ കൊണ്ട് ദൈവം ചിലതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കും. That is why from the birth itself now the enemy tried to stop God's plan over our life. അതുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ ശത്രു പലതും ശ്രമിച്ചത്. But the Lord will stand for us. എന്നാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും. Hallelujah. Hallelujah. We see in the scriptures, when Moses was about to, when his parents was about to give birth, see, the enemy knew that a deliverance is going to happen for God's people. So the enemy used the kings, the people to stop God's plan over his life. മോശ ജനിച്ചു വീണുടനെ വലിയ വിടുതൽ വരുന്നത് കണ്ട് ശത്രു അവനെ ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. Amen. At the time of Jesus also, during the birth of Jesus, the enemy worked through Herod to destroy every children at that time. യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഹെരോദാവിലൂടെ പിശാച് പ്രവർത്തിച്ചത് ഓർക്കുവിൻ. But God's plan will prosper. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നടക്കും. Nothing, no one, no enemy can stop God's plan over our life. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഒരു ശത്രുവിനെ തുടയ്ക്കുവാൻ ഒക്കത്തില്ല. How many of you believe that? വിശ്വസിക്കുന്നു? Amen. Hallelujah. God's plan is to prosper you. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ തന്നെ. Jeremiah 29 verse 11 says, my plans I have for you is to prosper you, not to harm you, but to give you good future and hope. യെരമ്യാ 29:19 നിന്നെ ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ തന്നെ. Amen. We just need to pray, Lord, I want all of your plans fulfill in my life. പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം എന്നിൽ നിവർത്തിക്കട്ടെ. Amen. Amen. His ways are higher than ours. അവന്റെ പദ്ധതി നമ്മുടെ പദ്ധതികളെക്കാൾ വലുതത്രേ. His thoughts are higher than our thoughts. നമ്മുടെ ചിന്തകളെക്കാൾ ഉന്നതമാണ് അവന്റെ ചിന്തകൾ. Amen. His ways are higher than my way. അവന്റെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളെക്കാൾ ഉന്നതം. When I grew up, I want to be a businessman. ഞാൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. I want to be a businessman, make money and enjoy life and things like that. പണമുണ്ടാക്കണം, ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. Whatever I do, I had good skills, but whatever I do, I want to do something, but everything is becoming a failure. പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ പരാജയത്തിൽ ചെന്ന് കലാശിക്കും. Later I knew it was God's plan. പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു. My plan was a businessman. എന്റെ പ്ലാൻ ബിസിനസ്സുകാരനാകുക എന്നുള്ളതാണ്. God's plan was to pastor business people. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് പാസ്റ്ററായി തീരുവാൻ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. How the Lord started to send many businessmen into our church. ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ എറണാകുളത്ത് എത്രയോ ബിസിനസ്സുകാരെ അയച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? They are asking, Pastor, how to do this project, how to do this. Amen. അവർ വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? Hallelujah. Hallelujah. His ways are higher than our ways. അവന്റെ വഴികൾ നമ്മുടെ വഴികളെക്കാൾ വലുതാണ്. Amen. Hallelujah. My wife, her
plan was to, her desire was to become a doctor. അതിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന. Both parents are doctors. അവളുടെ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളും ഡോക്ടർമാരത്രേ. Her brother is a doctor. സഹോദരൻ ഡോക്ടർ അത്രേ. His wife also is a doctor. അവന്റെ ഭാര്യയും ഡോക്ടർ അത്രേ. So she also very good in studies. അവളും പഠിക്കാൻ വളരെ കേമിയാണ്. Always on top in school. ക്ലാസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. But during entrance, medical entrance, she couldn't pass. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പാസ്സാകത്തില്ല. Everyone thought that she will have only problem choosing which medical college she will enter. ഏത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അവളുടെ പ്രശ്നമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. Even some girls, her friends, she tried to help them entrance. They all passed the entrance. അവള് സഹായിച്ച് അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ എൻട്രൻസ് പാസ്സായി. But she couldn't pass the entrance. എന്നാൽ അവൾക്ക് എൻട്രൻസ് പാസ്സാകാൻ പറ്റിയില്ല. സ്തോത്രം. She told her parents, I don't want to go to medical college with a donation and that with a big lakhs depositing. I don't want that. If I didn't pass the entrance, I'm not going for medical. ഒരുപാട് പണം കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത് പോകണ്ട, പാസ്സായി മാത്രം പോയാൽ മതി എന്ന് അവൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു. She was desperate. അവൾ അത്രയ്ക്ക് നിരാശഭരിതയായി. And she didn't know what to do. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. Because she never thought of doing anything else than medical. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഡോക്ടർ ആകാൻ ഏക ഉദ്ദേശമേ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So when the results came, she couldn't pass. ഫലം വന്നപ്പോൾ അവൾ പരാജയപ്പെട്ടു. Medicals, she couldn't do it. അവൾക്ക് മെഡിക്കലിലേക്ക് പ്രവേശനം. She was thinking, Lord, what to do? അവൾ ചിന്തിച്ചു, കർത്താവേ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? Then the Lord led her miraculously. During that time, she was not saved. She wasn't from Catholic, but she fears the Lord. As a family, they fear the Lord. ഒരു കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അവൾ വന്നത്. അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ പാരമ്പര്യമായി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. So at that time, she said that God led her to take psychology. ആ സമയത്ത് അവൾ വിശ്വസിച്ചത് കർത്താവ് അവളെ നയിച്ചത് സൈക്കോളജി പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then after she did psychology, അവൾ സൈക്കോളജി പഠിച്ചു. She became university number 1 rank. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1ാം റാങ്ക് അവൾ മേടിച്ചു. Then she went to Delhi University, did postgraduate. She also was a rank holder there. അവിടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോയി. അവിടെ അവൾ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയി. Then she was practicing psychology in a hospital in Delhi. ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. Doing a lot of therapies. ഒരുപാട് തെറാപ്പി മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. People come from different problems. She do some therapy, but she know that this is not a permanent healing. അവളുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ കണ്ട് പലർക്കും സൗഖ്യം കിട്ടിയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഇത് പൂർണ്ണമല്ല എന്നൊരു ചിന്ത അവളെ ഭരിച്ചു. After few months they will come back again with another problem. 6-7 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നമായി അവർ കടന്നു വരും. Then she knew that psychology, the Lord told her the psychology, it will not give people permanent healing. സൈക്കോളജി പൂർണ്ണമായും ഒരു സൗഖ്യം കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് കർത്താവ് അവളോട് പറഞ്ഞു. That is the time she had an encounter with Jesus. അപ്പോഴാണ് അവൾ യേശുവുമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. Through a book of Benny Hinn about Good Morning Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന ബെന്നി ഹിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അവൾ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. She started reading that there is a spirit, soul and body. ആത്മാവ്, ദേഹി, ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. Amen. Psychology deals with only the Bible tells about spirit, soul and body. വേദപുസ്തകം ആത്മാവ്, ദേഹി, ശരീരം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. Amen. Psychology deals only with the mind. സൈക്കോളജി മനസ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Psychology says change your thinking, you will be fine. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതികൾ മാറ്റുക, നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കേ. If somebody come with fear, psychology says you don't fear, you think something else. ഭയം വരുമ്പോൾ change your thinking. ചിന്തിക്കുക. People, how can people change the thinking? എങ്ങനെയാ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്? Bible says fear is not in the mind, it is in the spirit. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മനസ്സിലല്ല ഭയം, അതൊരു ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിലാണ്. Amen. Spirit of fear need to go out. ഭീരുത്വത്തിന്റെ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് പുറത്തു പോകണം. Then she understood that psychology cannot heal people, only Jesus can heal people. മനഃശാസ്ത്രത്തിനല്ല, യേശുവിന് മാത്രമേ ജനത്തെ സൗഖ്യമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. And God started to use her very powerfully in healing ministry. സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം അവളെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. Because she is a psychologist, Hindus, Muslims, people from many faith come to church, come to her for counseling. We have a counseling department in the church, and she will tell, this is what psychology can give, and this is what Jesus can give. മനഃശാസ്ത്ര പഠിച്ചവരുടെ അടുത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും വരുമ്പോൾ അവൾ പറയും, മനഃശാസ്ത്രത്തിന് ഇത് തരാൻ സാധിക്കും, യേശുവിന് ഇത് തരാൻ സാധിക്കും. People say, I want permanent healing. ആൾക്കാർ വരുന്നു, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് മതി. We have seen Muslims, Hindus coming for counseling, and all those who have come for counseling, 99.9% people are saved. മറ്റ് അന്യമതസ്ഥക്കാർ വരുന്നതിൽ 99.9% യേശുവിനെ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. Hallelujah! Hallelujah! Oh, glory.
Now the Lord is using her to be a pastor to doctors. Amen. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ പാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. We have a good number of doctors in our church. ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. See, our ways, God's ways is higher than our ways. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നമ്മുടെ വഴിയേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതം. How many of you want God's ways in our life? ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ എത്ര പേർക്ക് വേണം? Sometimes we think, Lord, oh, I have missed many things in life. I have missed many things. But no, if you come to Jesus, before Jesus, He will change your life. യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതം ഓർക്കണ്ട, അവൻ നിങ്ങളെ മാറ്റും. So don't take God's calling very lightly. ദൈവത്തിന്റെ വിളി നിങ്ങൾ അഗണ്യമാക്കരുത്. That is my intention this whole day. I want to tell you is God's calling, don't take it very lightly. മുഴുവൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിളി അഗണ്യമാക്കരുത്. Amen. ആമേൻ. And that should be our prayer, Lord. Whatever you have called, what is everything, every plan of yours, I want to see that happen in my life. എന്റെ പദ്ധതി എല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want fullness of God. എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വേണം. Amen. I know the Lord's calling for me. I understood after a few years coming to the Lord, I understood that God's calling for my life is to be a prophet to the nations. ഓ, ജാതികൾക്ക് ഒരു പ്രവാചകനാകുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിളി. Hallelujah. വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് I am praying for that. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The Lord is building me for that. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എന്നെ പണിയുകയാണ്. Slowly He started to take me to different places. പലപ്പോഴും പതുക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവൻ എന്നെ The കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. Lord took me to many African nations. അനേക ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. The Lord, this morning I was telling, by the grace of God, the Lord sent me to more than 30 nations. I can't even imagine. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു, കൃപയാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വല്ല 30 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ അയച്ചു. Oh, I studied only +2. Hallelujah. No, my dear. Hallelujah. When I say that, God is pleased. ഞാൻ +2 വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സന്തോഷമാണ്. I am not ashamed. എനിക്ക് യാതൊരു നാണക്കേടുമില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Because I know I'm standing here, it's not my confidence or my strength of anything else. It is only by the grace and by the grace of God. എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും കഴിവും ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? I am an example of God's grace. ദൈവകൃപയുടെ ഒരു പര്യായമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറയാം. Amen. ആമേൻ. Many people smarter than me, educated than me are there. Let me say humbly that the Lord is showing so much grace to me. എന്നിലും ശക്തർ, എന്നിലും കേമന്മാർ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാനോ അവന്റെ കൃപയാൽ നിൽക്കുന്നു. A few years back, the Lord asked me to start an English service in our church. കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധന ആരംഭിക്കാൻ കർത്താവ്. I said, Lord, is it really your voice? ഞാൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, ഇത് നിന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണോ? Do you really want me to do that? ഞാൻ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണോ? And the Lord started to say, I can see his smile, കർത്താവിന്റെ ആ ചിരി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അവന്റെ മന്ദസ്മിതം. Hallelujah. Hallelujah. And we started English service. ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് തുടങ്ങി. God started to bring people like ദൈവം ജനത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. people who have done IIT and IIM. IIT, IIM തുടങ്ങിയ all top management people coming to our church. ഉന്നതമായ മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളവർ വന്നു. Lord, am I going to talk English to these people? കർത്താവേ, ഇവരോട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ? Lord, I don't know how, Lord, but after the service, this IIM top man, they say, Pastor, good message. മെസ്സേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ IIT-കാരൻ വന്ന് പറയാ, പാസ്റ്ററെ കലക്കി. Hallelujah. See, God can use this, foolishness of the preaching to save people. പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വം കൊണ്ട് ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I think maybe God is encouraging each and every one of us. ആണോന്നോ? ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ്. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God is looking for available people. നീ ദൈവത്തിന് നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ? Obedient people. Obedient people. അനുസരണയുള്ളവർ. When God calls, we should say, here am I. കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയണ, അടിയൻ ഇതാ കർത്താവേ. Step into God's ways. ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് കടന്നു കയറണം പ്രിയരെ. And the Lord will start using us. ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. Whether it is in a ബിസിനസ്സിലായിക്കോട്ടെ, whether it is in a medical profession, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലായിക്കോട്ടെ, students,
കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ, wherever you are, എവിടാണെങ്കിലും God has called you ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. to bring God's presence, kingdom wherever you are. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുവരുവീൻ. Hallelujah! ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah! ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah! ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. We need to have a lifestyle that support the calling. നമ്മുടെ വിളിക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മൾ അവലംബിക്കണം. That's what we need to focus. അതിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്തോത്രം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. High calling is there, നമുക്ക് ഉന്നത വിളിയുണ്ട്. but our life need to be rearranged so that God can put that fulfillment of all the calling into our life. നമ്മുടെ ജീവിതം വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പദ്ധതി നമ്മിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ. We should rearrange our priorities. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻഗണനകളെ മാറ്റി മാറ്റി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. We should become a disciplined disciple of Jesus. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പക്വതയുള്ള പരിശീലനം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനായിരിക്കണം. Amen. ആമേൻ. We should rearrange our life. നമ്മുടെ ജീവിതം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് മാറ്റണം. Always think that I am called by God. ദൈവമാണ് എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം. I have a mission here on earth. ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. Jesus always was reminded about that. While he was on earth, he was reminded, he was always in connection. We know from the scripture, every night he is with the Father. എല്ലാ രാത്രിയിലും യേശു പിതാവിനോടൊപ്പം ആയിരുന്നുവെന്ന് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. Jesus said, I will do only what my Father says. യേശു പറഞ്ഞു, അപ്പം പറയുന്നതേ ഞാൻ ചെയ്യൂ. Amen. ആമേൻ. He is not moved by people's request. ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മാറുന്നവനല്ല യേശു. Whatever Father says, he will do that. പിതാവ് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും. Amen. Amen. So his life is totally on earth during that time was dependent upon hearing Father's voice. പിതാവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിൽ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചത്. Amen. Amen. One day he thought, I have to go through Samaria. ഒരു ദിവസം താൻ ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് ശമരിയയിൽ കൂടെ പോയേ പറ്റൂ. Amen. ആമേൻ. At that time Jews have no dealings with ആ Samaritans. സമയത്ത് യഹൂദന്മാർക്ക് ശമരിയക്കാരുമായി യാതൊരു പരിപാടിയുമില്ല. Because that night Father has told, tomorrow morning you have to go through Samaria. നാളെ രാവിലെ മകനെ ശമരിയയിൽ കൂടെ തന്നെ നീ പോകണമെന്ന് പിതാവ്. Disciples were wondering, why should we go through Samaria? Because we have no dealings with them. ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എന്തുകൊണ്ട് ശമരിയയിൽ കൂടെ പോകണം, നമുക്ക് അവരുമായി ബന്ധമില്ലല്ലോ. Because Father told Jesus that today you will meet a woman, Samaritan woman, and you will speak to her. പിതാവിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ, മകനെ നാളെ നീ ശമരിയക്കാരിയെ കാണും, നീ അവളോട് സംസാരിക്കണം. Amen. Amen. The noon time they reached there. ഉച്ചയായപ്പോൾ അവരവിടെ എത്തി. Now because of lack of time, you know the story, right? കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is from John Gospel chapter 4. യോഹന്നാൻ 4 നിന്നുമാണ് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം. And the disciples were wondering, Jesus was talking to a woman. സ്ത്രീയോട് യേശു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. And it's a noon time, and what disciples know, they went to buy food. അവർ ആഹാരം മേടിക്കാനാ പോയത്. Amen. That's a good time for Jesus. യേശുവിന് അവളോട് സംസാരിക്കാൻ നല്ല So that സമയം. he can talk to her. അവളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Amen. Amen. After few minutes the disciples came. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു. Jesus, here is food. കർത്താവേ, ഇതാ ഭക്ഷണം. My thing is to do the will of my Father. നിക്ക് പത്രോസേ, എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഹിതം ചെയ്യുവാൻ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It's not about my mission is to do the will of the Father and please him. പിതാവിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ തീരുമാനം. That is my food. അതാണ് എന്റെ ആഹാരം. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Nothing will distract Jesus. യേശുവിനെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിനും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കില്ല. Amen. Hallelujah. Nothing should distract us. നമ്മയും ഒന്നും ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകരുത്. ആമേൻ. Amen. Hallelujah. Satan has appointed many people പല മനുഷ്യരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. to speak against us, നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കുവാൻ, discourage us, നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാൻ, divert God's mission. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നമ്മളെ മാറ്റുവാൻ. We should keep എന്താ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അരിപ്പ വെച്ചേക്കണം ചെവിക്കകത്ത്. ഫിൽട്ടർ. എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം ദൂത് വരുന്നേ? കീപ് എ ഫിൽറ്റർ ഓൺ യുവർ ഇയേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ അരിപ്പ വെച്ചേക്കണം. When we started churches also, people say, you people starting church, we don't know how. സഭ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സഭ തുടക്കാനോ? So I will put always God said, don't listen to these people. കർത്താവ് പറയും, മോനെ നീ അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട. Whatever they say, I will smile. അവരെന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടായിരിക്കും. I will smile like this. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും. Whatever they say, I will smile, but I won't listen.
അവരെന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല. Amen. Amen. I will listen to what my father say. എന്റെ അപ്പം പറയുന്ന കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം. Amen. Amen. I will feed only his voice. അവന്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വരത്തുള്ളൂ. Amen. Amen. People will say many things against us. നമുക്കെതിരെ ആൾക്കാർ പലതും പറയും. That is a blessing. അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ. Amen. Amen. We should learn to bless them. നമ്മൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ Amen. പഠിക്കണം. Because God wants to show before them that God is a big and powerful God. ദൈവം ശക്തനാണെന്ന് അവരെ കാണിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So doing the will of the Father is our mission. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ചെയ്യുന്നത് അത്രേ നമ്മുടെ ദൗത്യം. സ്തോത്രം. Fulfilling his call is our mission. അവന്റെ വിളി പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് അത്രേ നമ്മുടെ ദൗത്യം. That's why we need to take our call very seriously. നമ്മുടെ വിളി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുക്കണം. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Don't take our call lightly. വെറുതെ ലഘുവായി നമ്മുടെ വിളി എടുക്കരുതേ. I want to share few examples. Our lifestyle support our calling. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതികൾ നമ്മുടെ വിളിയെ സാധൂകീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. I'm sharing this message because this message God gave me to church. I know it is not only for Exodus but for churches. Amen. Whom God is building these days. So I believe that this message is for ഞങ്ങളുടെ us. സഭയായ എക്സോഡസിന് മാത്രമല്ല ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സഭകൾക്കെല്ലാം ഈ ദൂതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് ഇത് പറയട്ടെ. Amen. Amen. Your lifestyle support this calling. നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി ഈ വിളിയെ സാധൂകീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. Amen. Amen. Actually a calling have two parts. ഒരു വിളിക്ക് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. We are called to do something. നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. Same time you are called to be someone. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലതായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Amen. In a calling there is a being and doing. കോളിംഗിൽ ആയിരിക്കുന്നതുമുണ്ട് പ്രവൃത്തിയുമുണ്ട്. Amen. Amen. We are called to do something. നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ. We are called to be something or നിങ്ങൾ someone. ചിലതായിരിക്കുവാൻ ചിലരായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So we need to have a lifestyle that lead us to its fulfillment. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി നമുക്ക് വേണം. I want to take this evening three examples of three people, life of three people. മൂന്ന് പേരുടെ ജീവിതം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I will go very fast. വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോകാം. Okay. 9:15 വരെ ഓക്കേ ആണല്ലോ. I will close before that. By 9. Samson Samson, from the life of Samson. ശിംശോന്റെ ജീവിതം നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം. From the book of Judges, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം chapter 13. 13-ാമത്തെ അധ്യായം. It's good that someone can read that scripture. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് ഉറക്കെ വായിച്ചാൽ സന്തോഷമാണ്. Judges chapter 13, ന്യായാധിപന്മാർ 13 സ്തോത്രം verse 3 to 7. 3 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നവർക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം. That's good. കണ്ണാടി വെച്ച് വായിക്കണം. സ്തോത്രം. Okay. Samson, his calling is, what is he called to do? ശിംശോന്റെ വിളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രിയരെ? What is his doing thing? What is his calling to do? അവൻ എന്ത് ചെയ്യുവാനാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? To save Israel from Philistines. ഫിലിസ്തീയരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷിക്കുക. That is his calling. അതാണ് അവന്റെ വിളി. Amen. Amen. Very clear. Calling to save people of God from the hand of Philistines. ഫിലിസ്തീയരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ദൈവമക്കളെ വിടുവിക്കുക, അതാണ് അവന്റെ വിളി. Amen. That is his doing part. അതാണ് അവൻ പ്രവൃത്തി. And what is his being part? അവൻ എന്തായിരിക്കണം? അവന്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ്? To be a Nazarite. ഒരു നാസറീനാകണം. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That means no haircut. No haircut. തലമുടി വെട്ടാൻ പാടില്ല. Not for us, okay? നമുക്കല്ല കേട്ടോ. We have to cut the proper time. കൃത്യസമയത്ത് മുടി വെട്ടണം. That's a woe for a Nazarite calling at that time for Israel people. It is like that. നസ്രായ വധക്കാരന് ആ സമയത്ത് അത് നിർബന്ധം. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Somebody in the church said, Pastor, I'm growing my hair. One guy. ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തലമുടി വളർത്തുകയാണ്. Hallelujah.
but we just need to love them. നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കണം കേട്ടോ. Amen. Amen. This morning I was telling people will come with 1 ear ring, long hair and all. Just love them, accept them. One day the Lord will change them. Amen. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കുണുക്കൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വരും ആൾക്കാർ. കർത്താവേ സ്തോത്രം, പ്രവചനമാ, എന്നാലും സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അവരെ മാറ്റിക്കോളും. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know, Ernakulam is also becoming a very modern city now. അതെ, എറണാകുളം ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിനെ പോലൊക്കെ ആകും. അതേ ആത്മാവാണ്. സ്തോത്രം. Yes. Same. Hallelujah. Now young girls come there with mini skirts. മിനിസ്കേർട്ട് ഇട്ടോണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നത്. But we are told the mature elders of the church to love them. സഭയിലുള്ള മൂപ്പന്മാരോട് അവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, അവരെ തള്ളിക്കളയാതെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. When Jesus come to their heart, യേശു ഹൃദയത്തിൽ വന്നാൽ the skirts will become longer. ആ മിനി സ്കേർട്ടുകൾ ലോങ് സ്കേർട്ടായി മാറും. Amen. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. Hallelujah. Sorry, I'm not here to offend anyone. സ്തോത്രം. Amen. Praise the Lord. Nobody is offended. Hallelujah. Good. Hallelujah. No, we Good. should our dressing should be decent before the Lord. മറ്റുള്ളവരെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തക്ക രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. സ്തോത്രം. Amen. That's all. So very simple. വളരെ ലളിതമാണ്. Here I know people have very decent dressing here. വളരെ നന്നായി ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. My wife teach girls there. എൻ്റെ ഭാര്യ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. We have a group called King's Daughters. രാജാവിന്റെ പെൺമക്കൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. So my wife tell the young people, you can wear any dress, but the dress has to pass a hallelujah test. ഏത് വസ്ത്രം വേണം നീ ഇട്ടോ സഭയിൽ, പക്ഷേ വസ്ത്രം ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഹല്ലേലൂയ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് പാസ്സാണ്. Amen. Because when you lift up your hands and praise the Lord, that dress should be enough to cover your nakedness. നീ കൈ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ വസ്ത്രം മറച്ചു വെക്കേണ്ടതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചു. Amen. So whatever dress that pass hallelujah test you can wear. അപ്പൊ ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഓക്കെയാണ്. Praise the Lord. That is not my topic today. എന്റെ ടോപ്പിക് അല്ല, ആരും സഭ വിട്ടു പോകല്ലേ. എല്ലാരും ഇവിടെ വേണം. See, people, your friends will come. You know, young girls. ആര് വേണം വന്നോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ വരും. Your friends should come. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ വരണം, ഏത് വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നോട്ടെ. Amen. Church is a place for, you know, it's not a place for perfect people. Amen. വിശുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല സഭ. Church is for perfecting people. ജനത്തെ To perfect people. ആൾക്കാരെ പൂർണ്ണരാക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് സഭ. ഗ്ലോറി. Amen. Amen. That Ephesians 4:11 onward says like that. എഫെസ്യർ 4:11 തൊട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Fivefold ministry. 5 തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച്. To perfect the saints. വിശുദ്ധന്മാരെ പെർഫെക്റ്റ് പൂർണ്ണരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Amen. Amen. It's not for perfect people. അത് പൂർണ്ണരവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരല്ല. As the days pass by, when they become mature in the word, in the Lord, people change. കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കർത്താവിലും വചനത്തിലും പക്വത പ്രാപിക്കുന്നവർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Don't try to force people and change them. ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു വലിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. Never do that. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. Let me ask you one question. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. How many days it took in your life to change? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിയെന്നാരാ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നത് എത്ര നാളിന് ശേഷമാണ്? He rightly said, even now still we are changing. ഇപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. How many years now? എത്ര വർഷമായി? Give that allowance to new people. മറ്റുള്ളവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായി രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും ആ സമയം കൊടുക്കണമേ. Give time. സമയം കൊടുക്കണമേ. Amen. ആമേൻ. Give time to people. മനുഷ്യർക്ക് സമയം കൊടുക്കണമേ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. Be patient with people. മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതുകളാണ്. സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. Yes. ദൈവദാസനുള്ള ദൂതാണ്. സ്തോത്രം. ജനത്തോട് ക്ഷമ കാണിക്കുവീൻ. Be patient. Love them. Have compassion on people. സ്നേഹിക്കുക, അവരോട് കരുണ കാണിക്കുക. You know, I was telling about the Samaritan woman, you know. ശമരിയക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാണല്ലോ. When Jesus looked at that person, യേശു അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ, no, we all look at Samaritan woman. We know the story. Wife of woman. 5. She had 5 husbands. 5 ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളവരാണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ അവളെ നോക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കാം ചിന്തിക്കുന്നത്. A person like that come to church, you know, it's not easy for us. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ സഭയിൽ വന്നാൽ പിന്നെ വലിയ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. We'll try to teach her hard. അവളെ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും പഠിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ അടങ്ങും. We want to teach her in one day all the teachings. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവളെ നമ്മൾ വിശുദ്ധയാക്കി എടുക്കും.
when Jesus looked at that person, യേശു അവളെ നോക്കിയാൽ it's very important to understand that. നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. When Jesus looked at that person, he don't look at what she is now. ആമേൻ. യേശു അവളെ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയല്ല കാണുന്നത്. യേശു സ്തോത്രം. He looked with compassion. സ്നേഹത്തോടെ യേശു അവളെ നോക്കുന്നു. Some situation in her life have made her like that. അവൾ ആയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു മുഖാന്തരം കൊണ്ട് അവൾ ആയി പോയതാ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Something made her like that. എന്തോ അവളെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തതാ. Longing for love. അവൾ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവളാ. Longing for acceptance. അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവളാ. That's why after one again he's looking for something. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭർത്താവ് വേറൊരു ഭർത്താവ് അവൾ ആ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. But when she find Jesus, അവൾ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ he said, I will give you living water. ഞാൻ നിനക്ക് ജീവിക്കുന്ന വെള്ളം തരും. Amen. Amen. You will never thirst again. ഒരിക്കലും നിനക്ക് ആ ഉൾ മനുഷ്യൻ ഇനിയും ദാഹിക്കുകയില്ല. Amen. ആമേൻ. We know that one woman saved the entire Samaritan village. അവൾ ഒരുത്തി ആ പട്ടണം മുഴുവൻ രക്ഷയാക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. You know, she kept that vessel there, that water pot there, and went to the city of Samaria and said, I have found someone, come and see him. അവളെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പാത്രം അവിടെ വെച്ചേച്ചു. ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിനേക്കാൾ വലിയ പാത്രം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവള് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വലിയ ഒരാളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. Hallelujah! 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 The whole village came to Jesus. ഗ്രാമം മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. Sometimes I think like this. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. Because of our foolishness, our mindset and wrong concepts, we are not bringing, we are not allowing these city revivals. We are a hindrance to city revival. I think sometimes because of my wrong mindset, these kind of people are not coming to church. പക്ഷേ എന്റെ തെറ്റായ മനോഭാവം കൊണ്ട് കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാനായിട്ട് ഒതുക്കി മാറ്റി നിർത്തുക. ഒരു സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകട്ടെ. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes. No, this is a message to church. ഈ സത്യമാ, ശരിയാണല്ലോ. ഈ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതായത്. You know, actually, this thing, remember this truth Jesus said, no? Those who received love much will love Jesus more. കൂടുതൽ സ്നേഹം കർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്, കൂടുതൽ ഇടച്ചു കിട്ടിയവൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു. Amen. Amen. ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള കേട്ടോ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Just imagine some people, new people coming to church, sinners, and they receive this forgiveness. They will not keep quiet. ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവര് സഭയെ വന്ന് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് അവർ അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we are keeping quiet because we don't know the value of the forgiveness of our sins. പാപത്തിന്റെ ക്ഷമയുടെ മൂല്യം അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നത്. Amen. Amen. Sometimes we think, I'm not a big sinner and all. No. I was living a good life and Jesus came. Fine. I got heaven. Amen. Praise God. അത്ര Amen. വലിയ പാപിയൊന്നുമല്ല. യേശു വന്നു, സ്വീകരിച്ചു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകും. സ്തോത്രം. Amen. Amen. We need to know the value of എന്നാൽ പാപക്ഷമയുടെ മൂല്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? Hallelujah. 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 യേശുവേ നന്ദി. Jesus' mission, his eyes are always upon these people like this. ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ. One day Jesus purposely went to the region of Gadares. ഒരു ദിവസം യേശു മനഃപൂർവ്വമായി ഗദരൻ ദേശത്തേക്ക്, എന്താ പറയുന്നത്, ഗദരദേശം. ആമേൻ. Gadarenes or Gadarenes. സംഭവം മനസ്സിലായി. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The journey was not easy. യാത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. Amen. Now why challenges coming to church? സഭയ്ക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ വെല്ലുവിളി വരുന്നത്? Amen. This is a message. ദൂതാ കേട്ടോ. Jesus, when disciples going to that region of Gadarenes, യേശുവും big wind, heavy വലിയ winds. കാറ്റ് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഗദരദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോഴും ഉണ്ടായി. സഭയ്ക്കുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കാരണം ആ ദേവദാസൻ പറയുന്നു ദൂതാണ്. Because Jesus know that across the sea, in that region of Gadare, there is a man, my father needs him. എന്റെ അപ്പൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരുവൻ അവിടെ ഗദരദേശത്തുണ്ടെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പോകുന്നത്. സഭയ്ക്കുള്ള വിളിയാ ദൂത. Bible says he's legions, 6,000, more than 6,000 demons living in him. അവന്റെ ഉള്ളിൽ 6,000-ൽ പരം ഭൂതാത്മാക്കൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അവസ്ഥ. Legion means, Legion means
6,000. Amen. ലഗ്യോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6000ന്റെ കമ്പനിയാണ്. You think these 6,000 demons are keeping quiet? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള 6000 പിശാചുകൾ ഉമ്മ ഇരിക്കുവാൻ? Demons never keep quiet. പിശാചുകൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല. Amen. Amen. They always make people do something. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിശാച്. If you read that scripture, we will know what these demons was doing in that man. ആ മനുഷ്യനിൽ പിശാചുക്കൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് ആ വചനം വായിച്ചാൽ അറിയാം. We know from the scriptures that he was living in the tombs. അവൻ കല്ലറകളിൽ പാർത്തവൻ. The tombs feel like a bed for him. ഈ കല്ലറകളിൽ കിടന്നെങ്കിലേ അവൻ ഉറക്കം വരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് പിശാച് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്നതാ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Instead of living in a good house, he is living in the tombs. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അഴുകി നാറുന്ന ശവമുള്ള കവപ്പറമ്പിൽ കിടക്കാനാ അവൻ ഇഷ്ടം. Why many people live in sin and that kind of life? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ പലരും പാപത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നത്? Demons is instigating or enticing them, working in their life. ഈ പാപത്തെ അവരെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. And we see that he was hurting himself with stones. അവൻ അവനെ തന്നെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Now why people do for suicide? എന്തിനാ ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ? Cutting their veins, അവരുടെ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യ taking their life. It's a demons doing in their working in their life. പിശാചുക്കളാണ് ഇത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. Why people drinking? എന്തുകൊണ്ടാ ജനം മദ്യപിക്കുന്നത്? Drinking also killing themselves. അവരെ തന്നെ പതുക്കെയാണെങ്കിലും കൊല്ലുക. Demons behind that. അതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ദുരാത്മാക്കളുണ്ട്. People smoking, എന്തുകൊണ്ടാ പുകവലിക്കുന്നത്? it's killing themselves. പതുക്കെ അവരെ കൊല്ലുക. Demons working inside. അവകാശം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കളാണ് പ്രിയരെ. Bible says he is not sleeping. അതിന്റെ അർത്ഥം പിശാചുക്കൾ സ്വസ്ഥതയില്ല, അവര് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. And also, so one demon was making him sleeping in the tombs. One demon was working in his life to hurting himself. These 6,000 demons are doing something. 6000 പിശാചുക്കളും ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. Amen. Hallelujah. 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 And Bible says, the scripture says, no sleeping for him. Always awake, day and night he was walking. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു തർജ്ജമ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇവൻ ഉറക്കമില്ല, രാവിലെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടക്കുക. പാവം. I don't have time to read the scriptures. You know about that. Amen. It is written in Mark chapter 5. Somewhere it's written there. Amen. Amen. You read that his life story. No sleeping, sleepless nights and day. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകളും പകലുകളും. We can see those kind of people in US also. അതേ ഉള്ളൂ. അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Now you have in America bed that one button you press, the bed will become soft. One button, the bed will become semi hard. One button will become hard. People want to somehow sleep because they are not getting sleep. വിവിധ നിലവാരമുള്ള മാർദ്ദവത്വം കട്ടിയാകൽ ബട്ടൺ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. Not allowing to sleep is a demon behind that. ഉറക്കം തരാത്തത് ദുരാത്മാവാണ്. Because Bible says, my beloved, I give them sleep. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയന് ഞാൻ ഉറക്കം കൊടുക്കുന്നു, ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. David says, I will lie down. I lie down and sleep in, and I will dwell in safety. ദാവീദ് പറയുന്നു, ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങും, സമാധാനമായി ഉറങ്ങും. This evening you are telling about സ്വസ്ഥത. ഞാൻ സ്വസ്ഥതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. Amen. Amen. Only Jesus can give true rest. യഥാർത്ഥ സ്വസ്ഥത യേശുവിന് മാത്രമേ തരാൻ. That's why Jesus, all those who are heavy laden, come to me, I will give you rest. ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരാം. Demons never allow people to live in rest. ദുരാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കില്ല. And this man walking, no sleeping, walking. We can see in Cochin, young guys, their parents say, walking in the night, രാത്രി don't know ചെറുപ്പക്കാരൻ what to do. ഉറക്കമില്ലാതെ നടക്കുക. The internet, the night. ഇന്റർനെറ്റിന് മുമ്പിൽ രാത്രി. Parents think they are studying. മാതാപിതാക്കളുടെ ചിന്ത മക്കൾ പഠിക്കുക. Son, no, he's a late night study. എന്റെ മോൻ മോള് രാത്രി മുഴുവൻ പഠിക്കുക. Combined study. കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡിയാ. But demons using no time. കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡി. When it is time to sleep, we need to sleep. ഉറക്കുന്ന സമയം ഉറങ്ങണം. Amen. Amen. Time to work, we need to work. പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കണം. Amen. Amen. Whether it is night shift or not, no problem.
If you are doing night shift, you can sleep, at least sleep in the morning sometime, some hours. രാത്രിയിലെ ഷിഫ്റ്റാണ്, രാവിലെ 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. So for few hours you have to take good rest. കുറച്ച് സമയം സ്വസ്ഥമായി ശരീരത്തിന് സ്വസ്ഥതയാകും. God is a God of rest also. ദൈവം സ്വസ്ഥതയുടെ ദൈവമാണ്. Made everything one day rest. അവനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് 7-ാമത്തെ ദിവസം സ്വസ്ഥതയിൽ Biblical പ്രവേശിച്ചു. principle. അത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണമത്രേ. Through that rest we receive strength ആ ഒരു സ്വസ്ഥതയിലൂടെ നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. to work for the other 6 days. ബാക്കി 6 ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കും. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So this man, the demons was 6,000 demons working in his life. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ 6,000 ഭൂതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And we know that Jesus went to that person. നമുക്കറിയാം യേശു ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. This person ആ ഭൂതബാധിതന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. rebuked that demon. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ റിബ്യൂക്ക് ചെയ്തു. And he came to his senses. അവന്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. But Bible says വേദപുസ്തകം പറയുന്നു he dressed up. അവൻ നല്ല വേഷം ധരിച്ചു. That means he was without dress. അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ വിവസ്ത്രനായിരുന്നു. Because some demons won't allow people to wear nice dress. ചില ഭൂതങ്ങൾ നല്ല വേഷമിടാൻ മനുഷ്യരെ അനുവദിക്കത്തില്ല. Now you understand, you know. മനസ്സിലായല്ലോ? Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. So we have to show compassion to people. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ സഹതാപമാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. When they don't wear proper dress, we should not blame them or we should not tease them, you know. It is the enemy working in this. സഭ്യമല്ലാത്തത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ കളിയാക്കാനും അവരെ തകർക്കുവാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത്. അവർ ശത്രുവിന്റെ പിടിയിലാന്ന് ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണം. Look at them with the eyes of Jesus. യേശുവിന്റെ കണ്ണോടെ അവരോട് നോക്കണം. Amen. ആമേൻ. Bible says very clearly at that scripture says he was dressed up, he was sitting. That words are very important. ആ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുബോധത്തോടെ അവൻ ഇരുന്നു എന്നർത്ഥം. Amen. Some people cannot sit. എന്നിട്ട് അത് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. Amen. ചില ആൾക്കാർക്ക് അടങ്ങി ഇരിക്കാൻ അറിയാമേ. Busy. എപ്പോഴും തിരക്കാം. They sit for prayer. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കും. After 5 minutes 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ mobile phone they will take. ഫോൺ എടുക്കും. They're distracted. ഉടനെ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ പോകും. They are distracted. അവർ ശ്രദ്ധ പോകും. They cannot even sit in God's presence for at least 10, 15 or 30 minutes. 10, 15, 20 മിനിറ്റ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചുമ്മാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് വയ്യ. Their minds are wandering. അവരുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Amen. ഹല്ലേലൂയ. No rest. സ്വസ്ഥതയില്ല. I know it's എനിക്കതറിയാം. demons giving these disturbing thoughts. ഈ പിശാചുക്കളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ കൊണ്ടിടുന്നത്. Amen. As a child of God. Hallelujah. Hallelujah. We need to be filled with the Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം. Amen. ആമേൻ. Our minds should be controlled by the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നയിക്കുവാൻ. Amen. Our body also should be under the influence of the Holy Spirit. നമ്മുടെ എടുത്തു പറയണം, നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. Amen. ആമേൻ. Our soul and our body should obey the spirit man. നമ്മുടെ ദേഹിയും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ആത്മ മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെട്ട് അവനെ അനുസരിച്ച് നിൽക്കണം. Amen. That's a spiritual man. അതാണ് ആത്മീക മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Develop your inner man, the spirit man. നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ വളർത്തണമേ. Amen. Give time to your inner man. നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന് സമയം കൊടുക്കണം. We give enough time to our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇവിടെ ആവശ്യം സമയം കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. We give also enough time to our soul. നമ്മുടെ ദേഹിക്ക് സമയം കൊടുക്കാറുണ്ട്. But we sometimes neglect the inner man. നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ആത്മീകനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കാറുണ്ടോ? Don't starve the inner man, feed the inner man. അകത്തെ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ പട്ടിണിക്കിടരുത്, അവൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കണം. Inner man's food is the word of God. ദൈവവചനമാണ് അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരം. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാ വചനത്താലും. Worship energizes the inner man. ആരാധന അകത്തെ ആത്മീക മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. Activate it will activate the inner man. അകത്തെ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ബലമുള്ളവനാക്കണം. Amen. That's why when you worship, our faith increases. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു. Where is faith? എവിടെ വിശ്വാസം? It's in the inner man. നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനിലാണ്. It's in the spirit. അത് ആത്മാവിലാണ്. Amen. ആമേൻ. So when the spirit is energized, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ബലപ്പെടുമ്പോൾ faith activates. വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമായി തീരും. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. So prayer increases the level, the inner man grows
through prayer. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് അകമനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്ന ഒരു മുഖാന്തരം. Very simple biblical spiritual disciplines. We need, sometimes the enemy tried always to, to harm these spiritual disciplines. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ആത്മീക സത്യങ്ങളെ പിശാച് വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും. Amen. Prayer, word of God and worship. പ്രാർത്ഥന, ദൈവവചന ധ്യാനം, ആരാധന ലളിതമാണ്. Enemy tried to stop always these three things. പിശാച് ഇത് മൂന്നും എപ്പോഴും നിർത്താൻ നോക്കും. Amen. Am I right? ശരിയല്ലേ? It's not even for pastors also. For me, it's not easy to have a daily disciplined life. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാസ്റ്റർമാർക്ക് പോലും ഓരോ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകുക. 7 o'clock in the morning itself, phone start ringing. അവിടെ നിർത്തുകയല്ല. Amen. രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് ഫോൺ വിളി തുടങ്ങും. Amen. ഹല്ലേലൂയ. No, people are good, nice people. They have problems. നല്ല ആൾക്കാരാണ്, പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്. But we need to have control over that also. അതിന്റെ മേലും നമുക്കൊരു ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം. That's why the best thing is Jesus, get up early in the morning. യേശു എന്നറിയോ, ഇതിനെല്ലാക്കാളും 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് യേശു എഴുന്നേൽക്കും. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Praise the Lord. Because we are sure 5 o'clock nobody will get up. We can pray. 5 മണിക്ക് ആരും വിളിക്കത്തില്ല, എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Amen. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So develop these spiritual disciplines. മക്കളെ, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. Reading the word of God. ദൈവവചനം വായന. Meditating the word of God. ധ്യാനിക്കുക ദൈവവചനം. Only what you read you can meditate. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്നതേ ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കും. Amen. We cannot meditate if we are not reading the Bible. നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ വായന അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. And only those words we meditate, that will enable us to obey. ധ്യാനിക്കുന്ന വചനം മാത്രമേ അകമനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകത്തുള്ളൂ. Amen. ആമേൻ. Very simple. Amen. ലളിതമാണ്. Hallelujah. Hallelujah. So take the calling very seriously. പ്രിയരേ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുക്കുക. Amen. Prayer energizes our spiritual man. പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. You think sometimes problems like a big mountain. പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ പർവ്വതം പോലെ ഇരിക്കും. But go to God in prayer. കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ. After prayer you will smile, you will laugh at this mountain. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മലയെ നോക്കി ചിരിക്കും. Amen. Hallelujah. This happened to our life. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാ. No, to buy that property for the church, it cost us 8 crores. 8 കോടി രൂപയാണ് എറണാകുളത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥലം മേടിക്കുവാൻ. And we need to, sometimes they call us and said we need money next week, 50 lakhs. ചിലപ്പോൾ അവർ ഫോണിൽ വിളിച്ചു, അടുത്ത ആഴ്ച 50 ലക്ഷം കിട്ടിയിരിക്കണം. We need to give that. കൊടുത്തേ പറ്റൂ. Oh, it's a big thing for us. ഞങ്ങൾക്ക് 50 ലക്ഷം വലിയ കാര്യമാണ്. Spend time in prayer. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും. Speaking in tongues energizes, build up our inner man. അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തും. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And after praying and speaking in tongues, then we will have an appointment with this property owners. അതിനുശേഷം ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണറുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. We will get unusual courage to speak to them. അവരോട് സംസാരിക്കാൻ അസാധാരണമായ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടും. Whatever we say, they will obey. ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ അനുസരിക്കും. Amen. Amen. These people are very high business. We say, sorry, tomorrow we cannot give. We will give in under 10 days. നാളെ പറ്റത്തില്ല, 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ. They will say, okay, sir. അവര് പറയും, ശരി സാറേ. Amen. Praise the Lord. Whatever we say, they will obey. നമ്മൾ പറയുന്നത് അവര് കേൾക്കുമെന്ന്. Amen. Hallelujah. Without prayer we go and ask, they will fire us. പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അവർ നമ്മളെ ഫയർ ചെയ്യും. Go with the power of God. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുമായി ദൈവമക്കളെ ആ മലയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകണം. You pray and go to your office, your boss will smile at you. പ്രാർത്ഥിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് പോയ ബോസ് നിങ്ങളെ നോക്കി ചിരിക്കും. You apply for a leave with prayer. Amen. Done. It's done. പ്രാർത്ഥനയോടെ ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും. Sometimes they will be harsh also. ചിലപ്പോൾ അവർ അല്പം കഠിനം കാണിച്ചേക്കാം. That also is God's plan. അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We will mature that through that. അതിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് പക്വത പ്രാപിക്കാനാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. If I go like this, Samson is still there. ഇങ്ങനെ പോയ സാംസൺ അവിടെ കാത്തിരിക്കുക. പാവം പുള്ളി എത്ര നേരം Waiting. Praise the Lord. Speak what the Lord tells you. All these Indian preachers are like this. Amen. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. We are called to do something. നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാൻ. We are called to be someone. നിങ്ങൾ ചിലരാകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. Calling is to save Israel from Philistines. എന്താണ് ശിംശോന്റെ വിളി? ഫിലിസ്തീനിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നത്. He have to be a Nazarite. നമ്മളും നസ്രായ വധക്കാരാകണം. He has to be like a Nazarite. ഞാൻ ഒരു നസ്രായ വധക്കാരനാകണം. Amen. Amen. But we know that
you know the life of Samson. Do you think that he completed his calling fully according to God's plan? ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പ്രിയരെ പൂർണ്ണമായും ശിംശോൻ ആ We വിളിയെ know that somewhere he was struggling. എവിടെയോ പുള്ളിക്കൊരു സ്ട്രഗിൾ. Amen. ആമേൻ. Because of his lifestyle. തന്റെ ജീവിത രീതി. Amen. ആമേൻ. That's a good example for us. നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. He always want to go off track. പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴും Off track. പുള്ളിക്ക് ട്രാക്ക് വിടാൻ ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യം. Whenever he sees someone, he say, I want to marry her. No, Bible says that, you know. മലയാളം വേണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും കാണാൻ കൊള്ളാന്ന പെങ്കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അതിന്റെ പറയൂ. But when you read this scripture, I will edit certain things and. ഞാൻ ചിലതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Okay, now we read verse 5 and 7 of 14. 14 അധ്യായത്തിന്റെ 5ഉം 7ഉം. Chapter 5 to 7. 5 to 7. Yeah. Hallelujah. No, chapter 14. 14 Verse 5 to 7. പോകണ്ടാത്തടത്തോട്ടാ പോയ മുന്തിരിത്തോട്ടം. വിളി എന്തുവാ? വൈനൊന്നും അടിക്കല്ലേ, പക്ഷേ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനടുത്തോട്ട്. His calling is to be a Nazarite, meaning he should not take wine, but you see him going straight into the vineyard. Don't go to the areas where you get easily tempted. നിനക്ക് പരീക്ഷ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോട്ട് വിശ്വാസിയെ നീ പോകരുത്. സ്തോത്രം. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But we know that at that moment the Spirit of the Lord came powerfully and he ripped the lion's jaws apart. നമുക്കറിയാം സിംഹത്തിന്റെ വായ പിടിച്ച് വലിച്ചു കീറിയ ആ സംഭവം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. See, the lion came when he went through the vineyards. ഈ സിംഹം വന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അരുതാത്തടത്ത് പോയപ്പോഴാ സിംഹം വന്നത്. Actually the lion was a warning. ആ സിംഹം ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരനൊരു ഒരു 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 അപകട സൂചനയാണ്, മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. But he had the amazing power of God with him. പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. So he used to overcome everything by the power of God. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാ പുള്ളി എല്ലാം അതിജീവിക്കും. But it won't work all the time. എപ്പോഴും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കല്ലോ കേട്ടോ. Amen. ദൂത് വരുന്നോണായി സ്തോത്രം. Amen. Amen. Somewhere he got failed. We know that. എവിടാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പുള്ളി പരാജയപ്പെട്ടു. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Yes. And the same chapter verse 8 and 10. 8ഉം 10ഉം വായിച്ചാട്ടെ 14 അധ്യായത്തിൽ 8 to 10. He was actually not supposed to eat those things. ഇതൊന്നും അവൻ കഴിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നസ്രായ വധമുള്ളത്, നാസറീൻ വധമുള്ളത്. Amen. ആമേൻ. And verse 10 also. 10ാമത്തെ വാക്യം. A lot of things hiding from his parents. യവനക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പതിവുള്ള അങ്ങനത്തെ പാർട്ടിക്കൊക്കെ he hid some things from his parents and he went for some party where young people went. See, his calling, he should understand, take the calling seriously. അവന്റെ വിളി അവൻ ഗണ്യമാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് അതിനെ കാണിക്കുന്നു. Amen. When the Lord called me to ministry, എന്നെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് വിളിച്ചപ്പോൾ in the Cochin city I have many friends. കൊച്ചി പട്ടണത്തിൽ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരുണ്ട്. Because before born again I have many friends. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ. People who owns hotels. ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ. Who owns bar hotels. ബാർ ഹോട്ടലുകളുള്ള. I was living there also. ഞാൻ അവിടെ പണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. After conversion, after coming to the Lord Jesus, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം I need to make clear decisions. എനിക്ക് വ്യക്തമായ ചില അതിരുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Amen. Amen. I will not go late night or to be with my friends in the hotel. ആ ഹോട്ടൽ ബാറുകളിലൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരുമായി പോകുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. Amen. Amen. Because I know I have a calling. എനിക്കൊരു വിളിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. I don't need certain friendships. എനിക്ക് ചില കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എനിക്ക് അരുത്. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now when the Lord strengthens you, you can win your friends. നിങ്ങൾ ആമേൻ ബലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, സഭ ഇത് കേൾക്കണം, ബലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ മാത്രമല്ല, ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് പറയുകയാണ്, വീണു പോയവരെയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബലം പ്രാപിക്കണം. എന്നിട്ട് പോയി രക്ഷിക്കണം. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Amen. Amen. Our mission is to not to shy away from the world, but to reach the world for Jesus. ലോകത്തിൽ നിന്നും പേടിച്ചു പോകുന്നതല്ല നമ്മുടെ വിളി. യേശുവിന് വേണ്ടി ലോകത്തിലുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനാ. പക്ഷെ ശക്തി പ്രാപിക്കണം. Amen. Amen. We need to have the power of God to do that. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വരണം. We need to have close fellowship with Jesus. യേശുവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. Amen. Here Samson crossed all these lines. ശിംശോൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്തു. Amen. He couldn't fulfill the complete plan of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. He fulfilled certain things. ചിലത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു. Amen. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. But look at his calling. അവന്റെ വിളി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. Even before his birth, angel told his parents. അവന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് ദൂതന്മാരാണ് അവന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിച്ചത്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. High calling. ഉന്നത വിളിയാ. Amen. ആമേൻ. But he didn't take the calling seriously. അവനത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല. We may also have high calling. നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഉന്നത വിളി, നമുക്കുണ്ട് ഉന്നത വിളി. Amen. ആമേൻ. But if our lifestyle is supporting the calling, we will see all the promises fulfilled in our life. വിളിക്ക് തക്കവണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. Samson is an example of wasted potential. ശിംശോന്റെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നല്ല ശക്തിയുടെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം He's an കാണാൻ example of wasted potential. ദൈവത്തിന്റെ ആ അന്തസത്ത നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ശിംശോനിൽ He had strength, God used him, അവന് ശക്തി ദൈവം കൊടുത്തു, ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. but surely the way it worked out was not the Lord's best for him. ദൈവം അവനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലല്ല അത് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. Amen. ആമേൻ. Second person is Gideon. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ഗിദെയോൻ അത്രേ. We will go very fast. Judges chapter 6 verse 11 to 16. ന്യായാധിപന്മാർ 6:7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. Judges 6 verse 11 to 16. 11 മുതൽ 16 വരെ ന്യായാധിപന്മാർ 6ാമത്തെ അധ്യായം. Yes, yes. ആദ്യം കിട്ടുന്നൊരു വേഗത്തിൽ വായിച്ചോട്ടെ. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു, അടിമ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു. മിസ്രയീമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിച്ചു. അവരെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അവരുടെ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. യഹോവയായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് അമോര്യരുടെ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കരുതേ. Is it chapter 6 verse 11 to 16? No, read chapter 6 verse 11 to 16. 11 മുതൽ 17 വരെ വായിക്കും. അനന്തരം യഹോവയുടെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ഓഫ്രയിൽ അബ്രിയേസ്യനായ യോവാശിന്റെ കരുവേലകത്തിന് കീഴിലിരുന്നു. അവന്റെ മകനായ ഗിദെയോൻ ഗോതമ്പ് മിദ്യാനിന്റെ കയ്യിൽ പെടാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് മുന്തിരിച്ചക്കിനരികെ വെച്ച് മെതിക്കുകയായിരുന്നു. യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി, അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ, യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. ഗിദെയോൻ അവനോട്, അയ്യോ യജമാനനെ, യഹോവ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഭവിക്കുന്നത് എന്ത്? യഹോവ നമ്മെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മോട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെയും എവിടെ? ഇപ്പോൾ യഹോവ നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചു മിദ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഹോവ അവനെ നോക്കി, നീ ബലത്തോടെ പോക, നീ ഇസ്രായേലിനെ മിദ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും, ഞാനല്ലയോ നിന്നെ അയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവനോട്, അയ്യോ കർത്താവേ, ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? മനുഷ്യയിൽ എന്റെ കുലമെളിയതും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെറിയവനുമല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യഹോവ അവനോട്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും, നീ മിദ്യാന്യരെ ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ തോൽപ്പിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. Amen. What is his calling? എന്താണ് അവന്റെ വിളി? Amen. To save people of God from the hands of Midianites. മിദ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ദൈവമക്കളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളി. And what is he called to be? അവൻ എന്താകുവാനാ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്? A mighty man of valor. ദൈവത്തിന്റെ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തനായവൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. His calling is to save people, same time to be like a mighty man of valor. അവന്റെ വിളി മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്നതും അതേസമയം തന്നെ വലിയ ശക്തനായിരിക്കുന്നവനും. What is his present condition? എന്നാൽ അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, I'm weak. ഞാനൊരു ബലഹീനനാണ്. How can I save God? The Lord, I'm a weak in my clan and least in my family.
എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്തവനും എന്റെ കുലത്തിൽ ഏറ്റവും ബലഹീനനുമാണെന്നുള്ളതാണ് അവൻ അന്നേരത്തെ അവസ്ഥ. But when he heard the call, എന്നാൽ അവൻ വിളി കേട്ടപ്പോൾ he committed his life. അവന്റെ ജീവിതം അവൻ സമർപ്പിച്ചു. He started doing. അവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. The doing make him strong. ആ പ്രവൃത്തിയാണ് അവനെ ശക്തനാക്കിയത്. First he went to the family and destroyed all the idols in the family. ആദ്യം അവന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും തച്ചുടച്ചു. Amen. As he started doing that, അവൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ the Lord is making him strong from the weak. He is slowly building him to be a strong man. അവനെ അവന്റെ കൊള്ളരുതായ്മയിൽ നിന്നും അവന്റെ ബലഹീനതയിൽ നിന്നും ബലവാനാക്കി മാറ്റി. Amen. As you start doing, you will walk into the full calling of God. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുന്നത്. Sometimes we think, I don't know how to pray. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. We shy away from prayer. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും. But don't shy away. Start your weak prayer. You will pray strong prayers. മാറി നിൽക്കരുത്. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന എത്ര ബലഹീനമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അത് ബലം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ധാരാളം സ്തോത്രം. Pastor, I don't know how to testify. പാസ്റ്റർ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. I am very shy. ഞാൻ വളരെ നാണമുള്ള ആളാണ്. I cannot sing. എനിക്ക് പാടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. Sometimes the pastor will call you to come and sing. ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റർ വിളിക്കും പാടാൻ വിളിക്കും. Pastor, I don't know. ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർ അറിയാൻ മേല. മുൻപിൽ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരത്തില്ല. That attitude is good. Saying നല്ല മനോഭാവം ഒരർത്ഥത്തിൽ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Always be humble like that. എപ്പോഴും താഴ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Even today, before I preach also, I will share, Lord, today I don't know. Without you, Lord, how can I? Lord. That's a good attitude. ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് കർത്താവേ നിന്നെ കൂടാതെ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ല അനുഭവമാണ്. Don't have overconfidence also. അമിത വിശ്വാസം കൊള്ളത്തില്ല. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Always depend on His power and grace. കർത്താവിന്റെ കൃപയിലും അവന്റെ ശക്തിയിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കണം. But if the man of God is telling you to do something, ദൈവദാസൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ he will always say with the leading of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. Amen. Amen. Don't hesitate that. അന്നേരം വയ്യാന്ന് പറയരുത്. Amen. Amen. If he says share your testimony, ഒന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ you start speaking that weak testimony. As you start sharing, you will grow from weakness to strength. ദുർബലമായ സാക്ഷ്യം നീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങ്. ദുർബലമായതിനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നിന്റെ ദൈവം. Hallelujah. 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 My co-pastor, Pastor Reggie, എന്റെ കൂടെയുള്ള സഹകരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ റെജി, he was not a singer or a musician. താനൊരു പാട്ടുകാരനുമല്ല, ഒരു he was a drummer. നല്ലതുപോലെ ഡ്രം അടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. But he never sing. എന്നാൽ പാടത്തില്ല. But he started singing. എന്നാൽ പുള്ളി പാടാൻ തുടങ്ങി. Now he is the best top worship leader now. ഏറ്റവും നല്ല വർഷിപ്പ് ലീഡർ പുള്ളിയാ. Hallelujah. Hallelujah. As he started doing, today I was watching pastor, he's singing very well. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Same like I was thinking about my co-pastor. ഞാൻ പാസ്റ്റർ റെജിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. Hallelujah. He was leading the songs that is coming to his heart. He was singing that. ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന പാട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് പോവാ. Amen. Amen. That is how worship should be. അങ്ങനാണ് ആരാധന. We also will take some songs, prepare some songs, but as the Holy Spirit leads, we will sing. നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ഒക്കെ ആകും, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോണം. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. So you start your week, but you will start with weakness, but you will end with strength. നിങ്ങൾ ദുർബലരായിട്ടാണ് പ്രിയരെ തുടങ്ങ്. കർത്താവ് നിങ്ങളെ Amen. Hallelujah. You start witnessing to someone. Sometimes you think it's a weak testimony, but as you start sharing and being with witness, you will start to witness very powerfully. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് വേണ്ടി പറയുവാൻ നിങ്ങൾ പേടിച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം ശക്തമായി അവരെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ വരും. Amen. So start doing. ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. Amen. Amen. You have a calling. നിങ്ങൾക്കൊരു വിളിയുണ്ട്. Start to do that. അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങ പ്രിയരെ. Hallelujah. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് reach out to families here. ഇവിടെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കരങ്ങളൊന്ന് നീട്ടിക്കാട്ടെ. Reach out to young people. ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങൾ കൈകളൊന്ന് നീട്ടിക്കാട്ടെ. Reach out to couples, young families. പുതിയ കുടുംബങ്ങളോട്, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരോട് കരങ്ങൾ നീട്ടാം. Reach out to older people in the city. പട്ടണത്തിലുള്ള പ്രായമുള്ളവരോട് കരങ്ങൾ നീട്ടാം. Reach out to every group, every type of people in the city. ഈ പട്ടണത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ നീട്ടുവേൻ. Finally you will reach to government people. You will reach out to finally to government people. ആ ഗവൺമെന്റിലുള്ള മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് വചനം പറയാം. Same word I said, mayor. Amen. ഇതേ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞ മേയർ. സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞേ. Amen. ഫിലഡൽഫിയയിലെ മേയർ ഇവിടെ വരട്ടെ. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ വരട്ടെ. Amen. Hallelujah. You know, I used to speak like this. In the church I will say, we want police officials, politicians, movie actors and actresses.
we want them to come to church. ഞാനിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ പറയുമായിരുന്നു, രാഷ്ട്രീയക്കാര്, സിനിമാ നടികള്, സിനിമാ നടന്മാര് വരട്ടെ. Amen. ആമേൻ. Police officers, IG, MP, MLA, all should come. ഇവരെല്ലാം വരും. Taxi drivers, everyone should come. ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ എല്ലാവരും വരണം. Amen. ആമേൻ. We prayed like that. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. Sometimes the people will think, what these people doing? ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, പാസ്റ്റർ എവിടുന്ന് പഠിച്ചടേ We speak on. എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. സ്തോത്രം. Amen. You know, recently what happened? ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? Now 2 actresses coming to church. 2 നടന്മാര് വന്നു. Amen. Actresses. നടിമാര്. ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധരാ. സ്തോത്രം. You know, and I tell you, out of this, one actress very committed to the Lord. അതിൽ ഒരു നടി വളരെ അധികം കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. Amen. She said she said we didn't say anything and but she's becoming a good disciple of Jesus. ഞങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിന് നല്ലൊരു ശിഷ്യയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Very accountable. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോ. Very accountable. വളരെ അധികം ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള വിധേയത്വമുള്ളവളാണ്. I tell you one secret. ഒരു കൊച്ചു രഹസ്യം പറയാം. Be accountable to your pastor. എനിക്ക് പറയാലോ അല്ലേ? ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ അത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നു. ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. This she was very accountable to my wife. എൻ്റെ ഭാര്യയോട് അവൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ളവളാണ്. Amen. Recently my wife was telling me that she's telling the Lord told me to take away all the she's a good actor. I mean she don't move in any vulgar scenes and all. She's a very nice actress. നല്ല നടിയാണ്. ചീത്തയായിട്ടുള്ള റോളൊന്നും അഭിനയിക്കാത്തവളാണ്. ഇപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്നു. So there are some pictures in her Facebook. She said, the Lord asked me to remove all the pictures from my Facebook. അവൾ തനിയെ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ചിലത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. Amen. ആമേൻ. We didn't tell her. ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സ്തോത്രം. Amen. ആമേൻ. But the Lord is ministering to her. കർത്താവ് ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. She's faithful in cell group. അവൾ സെൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വിശ്വസ്തയാണ്. She's now a powerful witness. അവൾ ഇപ്പൊ ശക്തിയായ ഒരു സാക്ഷിയാണ്. And also we are very careful not to advertise about her. ആമേൻ. അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അവളെ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി വലിയ അഡ്വർടൈസ് She കൊടുക്കാത്ത is ഞങ്ങൾ same like every brother and sister in the church. സാധാരണ ഒരു സഹോദരിയെ പോലെ സഭയിലുള്ളവരെ പോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. No special care. ഇതാ കടന്നു വരുന്നു നടി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. സ്തോത്രം. Amen. ആമേൻ. ദാറ്റ്സ് വിസ്ഡം. We told the church also to treat everyone with give same care to everyone. സഭയിലുള്ള മറ്റു സഹോദരിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ സ്നേഹം മാത്രമേ അവക്കും കൊടുക്കാവൂ. Amen. അത്രയും തന്നെ കൊടുക്കുകയും വേണം. The Lord is now bringing politicians to us. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരുന്നുണ്ട്. We had one MP in our church. He's not a member, but he once in a while he visits. അംഗമല്ലെങ്കിലും മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഞാൻ ഇനി എക്സോഡസിൽ പോകും. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാറുണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. You just pray, the Lord will do what you pray. Hallelujah. Praise the Lord. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവ് അതിനേക്കാൾ വലുത് ഇവിടെ ചെയ്യും. ആമേൻ. What you pray, you will see. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. Amen. Hallelujah. 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 You pray for your business to prosper, you will see your business prospering. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നന്നാകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് നടക്കും. Amen. Amen. Pray for your son or your children to become like this, to become like in the scripture. They will become like that. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നോക്കി എൻ്റെ മകനോ മകളോ അങ്ങനെ ആണെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആകും. Amen. Praise the Lord. Nothing is impossible with God. ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. As Gideon start his I'm weak, least in my family. It's a good attitude, but the Lord, as he start doing, God start to encourage him from weakness to strength. ഞാൻ വളരെ ദുർബലനായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവൻ ആരംഭിച്ചു. ദൈവം അവനെ ബലപ്പെടുത്തി. സ്തോത്രം. I will tell you one example of his. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. Chapter 8. 8-ാം അധ്യായം. Judges chapter 8 verse 4 to 9. ന്യായാധിപന്മാർ 8:4 മുതൽ 9 വരെ. Thank you. Yes, I can understand that. അവനും കൂടെയുള്ള 300 പേരും ക്ഷീണിച്ചിരുന്നിട്ടും അവരെ പിന്തുടരുവാൻ അക്കരെ കടന്നു. Oh, look at that strength. നിങ്ങളത് Gideon then crossed the Jordan River with his 300 men. Though exhausted, they continued to chase the enemy. ക്ഷീണിച്ചിട്ടും ശത്രുവിനെ പിന്തുടരുന്നില്ലെന്നും അവർ പിറകോട്ട് പോയില്ല. That's some powerful strength, right? അതൊരു വല്ലാത്ത ശക്തി, നല്ല ശക്തി. Amen. Though exhausted, അവർ ക്ഷീണിതരായെങ്കിലും they chased the enemy. അവർ ശത്രുവിന്റെ പുറകെ പോയി. Sometimes when we are exhausted, we don't even feel like praying. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തി വിട്ടാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും തോന്നുകയില്ല. Pastor, I came back Saturday night 9 o'clock from work, so Sunday morning I cannot wake up and come to church. രാവിലെ രാത്രി മുഴുവൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സഭയെ വരാന്ന് പോയി. Amen. Exhausted. ആകപാട് ശക്തി പോയ. Amen. ആമേൻ. Here Gideon
exhausted, but ധ്യാനം they നോക്കിക്കേ. continue to chase the enemy. എത്ര ശാരീരികമായും മാനസികമായും ക്ഷീണിച്ചിട്ടും ശത്രുവിന്റെ പുറകെ പോകുന്നവൻ. Verse 5 says, അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം. when സുക്കോത്തിലെ നിവാസികളോട് എന്റെ കൂടെയുള്ള പടജനത്തിന് അപ്പം കൊടുക്കണമേ, അവർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മിദ്യാന്യ രാജാക്കന്മാരായ സോബഹിനെയും സൽമുനെയും പിന്തുടരുകയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്റെ സൈന്യത്തിന് ഞങ്ങൾ അപ്പം കൊടുക്കേണ്ടതിന് സേബഹിന്റെയും സൽമുനയുടെയും കൈകൾ നിന്റെ പക്ഷത്തിലാകുന്നു എന്ന് സുക്കോത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ. Gideon asked help from the Sukkot people. No, can you please give some food because we are chasing enemy. My co-workers are tired. Can you give some food to us? ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം ഭക്ഷണം തരാമോ, എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ ക്ഷീണിതരാണെന്ന് സുക്കോത്തുകാരോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. They said, we cannot give you food like that. സുക്കോത്തുകാരൻ അങ്ങനൊന്നും തരത്തില്ല. What did Gideon say? എന്താ ഗിദെയോൻ പറഞ്ഞത്? I like that. So Gideon said, after the Lord gives me victory, എനിക്ക് ജയം കർത്താവ് തന്നിട്ട് I will return ഞാൻ തിരിച്ചു വരും, and tear your flesh നിന്റെ with the thorns and briars from the wilderness. നിന്നെ ഞാൻ ഒതുക്കിയിരിക്കും. Amen. Then verse 8. എട്ടാമത്തെ വാക്യം. അവിടെ നിന്നും അവൻ പെനുവേലിലേക്ക് ചെന്ന് അവരോടും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. They also said, Penuel people also said, oh, sorry, we cannot give you food. What did Gideon say? പെനുവേൽക്കാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം തരത്തില്ല. What did എന്താ Gideon ഗിദെയോൻ say? പറഞ്ഞത്? Verse 9. ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം. ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ഗോപുരം ഇടിച്ചു കളയും. You think after war, okay, they'll be tired, but said, after we come back from war, we will break down this tower. ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് വരട്ടടാ, നിന്റെ ഗോപുരത്തെ ഞാൻ തകർക്കും. Does he sound like a weak man? അവൻ എന്തോ വീക്കാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Amen. ആമേൻ. Gideon now graduated from weakness to strength. ഗിദെയോൻ ദുർബലതയിൽ നിന്നും ശക്തിയിലേക്ക് He's going to ഗ്രാജുവേറ്റ്. make you like that. Hallelujah, receive it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are going to take the cities for Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പട്ടണങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോവാ. Amen. Hallelujah. We will be city takers. നമ്മൾ പട്ടണങ്ങളെ പിടിക്കുന്നവരാണ്. Amen. We will be nation changers. നമ്മൾ രാഷ്ട്രങ്ങളെ മാറ്റുന്നവരാണ്. Say amen to that. ഞാനൊരു ആമേൻ. You will be like that. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ You will take families for Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ You will എടുക്കും. win families for Jesus. നമ്മൾ യേശുവിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങളെ എടുക്കും. You will see the glory of God happening in the city. തേജസ്സ് കാണും. Amen. Hallelujah. You will see your friends coming to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. City takers. പട്ടണങ്ങളെ പിടിക്കുന്നവരായിരിക്കും. Take universities for Jesus. യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യേശുവിന് വേണ്ടി എടുക്കും. Amen. Hallelujah. Hallelujah. അബിങ്ടൺ യേശുവിന് Universities for Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കും. You wait and see in another, if the coming of the Lord tarries, in 10 years we will start a university. Amen. കേട്ടോ? Amen. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ 10 വർഷമൊന്നും വേണ്ട. നീട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇനി ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങും. കൊച്ചിയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും. കൊച്ചിയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും. Amen. ഫിലഡൽഫിയയിൽ ഉണ്ടാവും. ഫിലഡൽഫിയ വേണം പിടിച്ചോ. എടുത്തിരിക്കുന്നു എടുത്തിരിക്കുന്നു. Whatever God says to you, believe that. ഇവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യം 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ. സ്തോത്രം. Amen. ഇത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കരുതേ. ഒന്ന് കൈവക്കി സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ പ്ലീസ്. എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വരണ്ട, ജോലി തരത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കും. Amen. Hallelujah. Whatever God says, He will do it. കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ചെയ്യും. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Now we are seeing now when we see small victories, our faith will increase. Then God will not stop there. He will give us big challenges. Then we'll have big victories. Then He will give big challenges. Then we'll have big victories. Amen. God is training us like that. കൊച്ചു വെല്ലുവിളി ജയം, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെല്ലുവിളി ജയം, അങ്ങനെ കർത്താവ് നാളെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. I can go on like this. എനിക്കിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. Amen. ആമേൻ. But God willing, I will come maybe sometime later and share. I'll continue. ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനിയും വരുമ്പോൾ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Don't put down the small victories. കൊച്ചു കൊച്ചു ജയങ്ങളെ നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയരുത്. Few years back, we were having a small hall with 300 people capacity, but the Lord said, take an auditorium. Rent an auditorium. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് MG റോഡിൽ 300 പേര് മാത്രമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഹാളിലായിരുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. We went and searched for an auditorium. They said for 4 hours
it's 50,000 rupees. 4 മണിക്കൂർ ഫൈനാൻസ് ഹോള്, 4 മണിക്കൂറിന് 50,000 രൂപ വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. Amen. We said okay. ഞങ്ങൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. Amen. ആമേൻ. We don't know where we get that strength. ഈ 50,000 ആ ശക്തി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല. Amen. ആമേൻ. You know, sometimes we cannot tell this to church because they'll think, what, these pastors are crazy, you know. Sometimes they will think like this. So we said, we are moving into a hall which will cost us 50,000 rupees for one service. So 4 services in a month, we'll have 2 lakhs only rent. And we said, don't worry, the Lord will provide for us. 2 ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം കൊടുക്കേണ്ട സർവീസിലേക്ക് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, കർത്താവ് തന്നോളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Amen. ആമേൻ. And we didn't take any special offering also. പ്രത്യേക ഓഫറിംഗ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. Amen. That day one person came and said, first rent, pastor, take it, 50,000 rent. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരാൾ വന്നു, പാസ്റ്ററെ ആദ്യം എല്ലാവരും കേട്ടോണേ, ആദ്യത്തെ റെന്റ് ഒരാൾ എഴുതി തന്നു, പാസ്റ്ററെ പിടിച്ചു 50,000 രൂപ. ഹല്ലേലൂയ. Here also the same thing the Lord told us. ഇവിടെ ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു. First you guys know. First the Lord told me, you put the first rent. പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? Ah. ആദ്യത്തെ റെന്റ് നീ ഇടണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. So me and my co-pastor, I gave, he gave, we both gave that. ഞാനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവദാസൻ റെജി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ആദ്യം ഇട്ടത്. Amen. ആമേൻ. Sometimes I know some gold coming to offering. No, I know whose it is. ചിലപ്പോൾ ചിലർ സ്വർണം കൊണ്ട് ഓഫറിംഗിൽ ഇടാറുണ്ട്, എനിക്കറിയാം അതാരാ തന്നെ. I took that. Oh, it looks very familiar. നല്ല പരിചയമുള്ള സ്വർണം. Praise God. Amen. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. Amen. ആമേൻ. So that's why we encourage people. We don't say remove your gold and come. We say come with gold. ഞങ്ങൾ അങ്ങനല്ല പറയുന്നത്, ഊരണ്ടവർക്ക് പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയെ കൊടുക്കാം. Amen. Amen. It's a good revelation. Amen. നല്ല വെളിപ്പാട്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So the beginning is a big challenge. No? പിന്നെ ഇതിനും കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അടുത്ത ഫേസ്ബുക്കിന് നേരെ പോയി സ്വത്രം 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 യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. If you are listening to us, put your gold to the kingdom of God. കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊടുക്കുക. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You will be blessed. നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. സ്വത്രം. If the Lord tell you, you give. കർത്താവ് പറഞ്ഞാ നീ കൊടുത്തോണം. Amen. ആമേൻ. If the Lord is not telling you, keep it for yourself. സത്യമാണ്, കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ വെച്ചേര്, Amen. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. Don't go തലവേദനയാ out പിന്നെ. don't give anything out of compulsion. നിർബന്ധത്താൽ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. God loves a cheerful giver. ദൈവം സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. After that, you know what happened? ആമേൻ. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? More people came to church. Then the Lord he is not stopping there. Then God gave us a big target now. Big land and say 8 crores, you know. കർത്താവ് ഇപ്പം വലിയൊരു പദ്ധതി തന്നിരിക്കുക, 8 കോടിയുടെ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ. I'm not here for fundraising. ഞാൻ ഫണ്ട് റൈസിംഗിന് വന്നതല്ല. Amen. Amen. God has already provided 6 crores. അതിൽ 6 കോടി തന്നു കഴിഞ്ഞു. We have registered the major portion of the land. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now only we need to register only few cents. ഒരല്പം കൂടെ സെന്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ That ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. God is already providing. ദൈവം തന്നോണ്ടിരിക്കുക. In the name of Yeshua. I like that faith and attitude. Amen. Hallelujah. 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 Later I know that he will not stop there. എനിക്കറിയാം കർത്താവ് അതുകൊണ്ടൊന്നും നിർത്തത്തില്ല. After building a 2,000 seating auditorium, now he will say, buy stadiums. 2000 പേരുടെ ഓഡിറ്റോറിയം കർത്താവ് നിർത്തി, കർത്താവ് ഒരു സ്റ്റേഡിയം മേടിക്കാൻ പറയും. Amen. Hallelujah. You know, the life of David, he killed a lion, then a bear, Amen. and God is equipping him to fight Amen. Goliath. Receive it. പതുക്കെ 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 ബലപ്പെടുത്തി ഗോലിയാത്തിനെ തകർക്കാൻ ദാവീദിനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുക. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Through every challenges you are getting stronger. എന്ത് വെല്ലുവിളിയുമുണ്ട് വിശ്വാസിയെ ദൈവം നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Amen. Amen. I think I should stop now. നിർത്തിയല്ലേ പറ്റൂ. Amen. Hallelujah. Shall we stand up in the presence? എഴുന്നേറ്റ് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. Hallelujah. 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 Oh glory. Hallelujah. Hallelujah. From weakness to strength. ബലഹീനതയിൽ നിന്നും ബലത്തിലേക്ക്. Amen. Amen. He want to promote you from weakness. നിങ്ങളുടെ ദുർബലതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാൻ He wants to strengthen you. നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. It is through doing you will be strengthened. പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും. Start praying. പ്രാർത്ഥിക്കണം. You will grow in prayer. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരും. Start reading. നിങ്ങൾ വായിക്കണം. Start reading the word of God. വചനം വായിക്കണം പ്രിയരേ. As you read, new revelations will come. നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവം തരും. Amen. So continue doing the things of God. ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് You have a high calling. ഉന്നത വിളിയാണ് നമ്മുടേത്. So your lifestyle, align your lifestyle
according to the calling of God. ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതികൾ മാറ്റുക. Amen. Amen. How many of you can make a decision from ഇന്ന് tonight? ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. From tonight, ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ I want to have a lifestyle that support my calling. എന്റെ വിളിക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. I am called by God. ദൈവമാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. I am called and separated for God's purpose. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. To be a light to the Gentiles. ജാതികൾക്ക് ഒരു വെളിച്ചമായി. To be an ambassador for Christ. യേശുവിന് ഒരു സ്ഥാനപതിയായി. Oh, I have calling. God has called me to prosper. ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാൻ തന്നെയാണ്. To be a blessing to people. മനുഷ്യർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുവാനാണ്. To be a blessing to the whole world. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാകുവാൻ. The blessing of Abraham. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം. Through Christ he is into my life also. യേശുക്രിസ്തുവിൽ എന്നിലൂടെയുമുണ്ട്. Amen. To be a blessing to nations. ഓ ജാതികൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായി. To a blessing to families. കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാകും. To be a blessing to the hopeless. ഓ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുവാൻ. Oh, I have a calling. എനിക്കൊരു വിളിയുണ്ട്. I am called by God. ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. Amen. ആമേൻ. So tonight I want to rearrange my life. ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കുകയാണ്. Oh Jesus, I'm going to start doing things that support my calling. എന്റെ വിളിയെ പിന്താങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കാൻ I will തീരുമാനിച്ചു. use my time wisely. എന്റെ സമയം ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കും. I will not fool around. ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടുവേഷം കിട്ടി I will നടക്കുകയില്ല. not waste my potential or waste my time. എന്റെ കഴിവോ എന്റെ സമയമോ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. I will not fool around. ഞാൻ വെറുതെ ഊളൻ കളിച്ച് നടക്കുകയില്ല. But I will take my calling seriously. എന്റെ വിളിയെ ഞാൻ ഗണ്യമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. Amen. How many of you want to say that? എത്ര പേർക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? I don't take my calling lightly, but I take my calling seriously, എന്റെ Lord. വിളിയെ അഗണ്യമാക്കുകയില്ല, ഗണ്യമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. If you are serious before God, God will be double serious in your life. നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിനേക്കാൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth and looking for those hearts which is loyal to God. ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഭൂമിയിൽ എങ്ങും തന്റെ കണ്ണുകൾ ഓടിക്കുന്നു, നോക്കുന്നു, കാണുന്നു. Say, here am I, Lord. പറ കർത്താവേ, അടിയനിതാ. Use me, Lord. എന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ. My tongue, my eyes, my feet, my hands are for you. എന്റെ ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിനക്കുള്ളതാണ്. My body is to glorify you. എന്റെ ശരീരം നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതാണ്. My mouth is for you, Lord. എന്റെ വായ നിനക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. Use me, Lord Jesus. ഉപയോഗിക്കണേ യേശുവേ. Take my life. ജീവിതത്തെ എടുക്കണമേ. Use me for your glory, നിന്റെ Lord. മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമേ. To reveal your glory. നിന്റെ തേജസ് To വെളിപ്പെടുവാൻ. bring your kingdom നിന്റെ രാജ്യം കൊണ്ടുവരുവാൻ. in this place. ഈ രാജ്യത്ത്, In my family, എന്റെ Lord. കുടുംബത്തിൽ, Or in my city. എന്റെ പട്ടണത്തിൽ, In my nation. എന്റെ രാഷ്ട്രത്തിൽ, In the nations of the world. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ Use my family. എന്റെ കുടുംബത്തെ ഉപയോഗിക്കണം. My generations. എന്റെ തലമുറയെ, My children. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, My husband. എന്റെ ഭർത്താവിനെ, My wife. എന്റെ ഭാര്യയെ, Oh, hallelujah! For the glory of God. മഹത്വത്തിനായി Make me an end-time revivalist, Lord. എന്നെ ഒരു അന്ത്യകാല ഉണർവുകാരനാക്കണമേ. How many of you desire that? എത്ര പേരുടെ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നു? Oh, let us rearrange our life. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളൊന്ന് Lord, from പുനർക്രമീകരിച്ച് tonight I want to read your word. ഇന്ന് മുതൽ രാത്രി മുതൽ വചനം I വായിക്കണം. want to spend time along with you യേശുവിനോടൊപ്പം തനിയെ സമയം ചെലവഴിക്കണം. on a daily basis, എല്ലാ Lord. ദിവസവും I want to hear from you. നിന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. I want to receive instructions from you. നിന്നിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേകതകൾ പ്രാപിക്കണം. I want to receive visions and dreams from you, Lord. ദർശനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും നിന്നിൽ നിന്ന് വേണം. I want to be a dreamer like Joseph. ജോസഫിനെ പോലെ I want to സ്വപ്നക്കാരനാക്കണമേ. see what all the things that you have kept for me. എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് കാണട്ടെ. Amen, Lord. Use me, Lord. എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ. Strengthen me. ബലപ്പെടുത്തണമേ. Fill me with your power. പവർ നിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണം. Display your glory in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടുത്തണമേ. Oh, Jesus. യേശുവേ, Oh, move in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചലിക്കണമേ. Take away all the weaknesses and empower me with your strength. എന്റെ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മയും മാറ്റി നിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണമേ. Lord, I know when I'm weak, I am strong. ഞാൻ ബലഹീനനാകുമ്പോൾ ശക്തനാണെന്ന് അറിയുന്നു. Amen. ആമേൻ. Display your splendor, Lord. നിന്റെ ശക്തി എന്നിൽ വ്യാപരിക്കണമേ. Come and take over my life. എന്റെ ജീവിതം ഏറ്റെടുക്കണമേ. Every part of my life. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും, Entire being, Lord. എല്ലാ അംശവും, Every single cell of my body belongs to എന്റെ Jesus. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും യേശുവിന്റേത് മാത്രം. I surrender my body.
എന്റെ ശരീരത്തെ യേശുവിന് I surrender my mind, my will, my emotions, my dreams, everything before you, Lord. എന്റെ ഇച്ഛ വികാരങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. Jesus, be my Lord. യേശുവേ എന്റെ ദൈവമായിരിക്കണേ. Be my Lord. എന്റെ കർത്താവായിരിക്കണമേ. Be my Lord. എന്റെ കർത്താവായിരിക്കണമേ. Every areas of my life. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളും Be my Lord. എന്റെ കർത്താവായിരിക്കണമേ. From tonight onwards, ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവേ, I don't want to be the same. എനിക്ക് ഇനി മാറ്റം വേണം. Change my life. എന്നെ മാറ്റണമേ, ജീവിതം മാറ്റണമേ. Tonight, have your way in my life. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഹിതം തന്നെ നടക്കട്ടെ. Fill me with your presence. നിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറയ്ക്കണം. Speak your voice. Speak, Speak. Here am I. Your servant is listening. സംസാരിച്ചാട്ടെ, നിന്റെ ദാസനെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. You speak to me like you spoke to Samuel. ശമൂവേലിനോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കും. Samuel, Samuel. ശമൂവേലേ, ശമൂവേലേ. Oh, Jesus. ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Jesus. നന്ദി കർത്താവേ. Amen. ആമേൻ. Bless this church. സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. Each and every people, every person standing here tonight. നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഇന്ന് രാത്രി I pray, Heavenly Father, പിതാവേ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, that they may experience you. നിന്നെ അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ. They may experience your power. നിന്റെ ശക്തി അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ. They may experience by hearing your voice. നിന്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ട് പരിചയിക്കട്ടെ. May they experience your closeness, your intimacy. ഓ, നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധം അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ. When they turn to left or right, let them hear your voice. ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ അവർ തിരിയുമ്പോൾ നിന്റെ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കട്ടെ. Thank you, Lord. Bless this church with these blessings. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. May they have great peace. വലിയ സമാധാനം അവരുടെ അവകാശമാകട്ടെ. Let them have good rest. സ്വസ്ഥത അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ. Let them always experience your peace. നിന്റെ സമാധാനം അവർ എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കട്ടെ. May they have your favor upon നിന്റെ their lives. കടാക്ഷം അവരുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ. Thank you for hearing our prayers. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. In Jesus' name I pray. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. Thank you, dear people of God. Pastor, thank you. You're welcome.